سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک بھر میں صحت کی سہولتوں کی فراہمی سے پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنانے میں بڑی مدد ملے گی۔ وزیر خارجہ نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان شراکت داری پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت حزب اختلاف کے لانگ مارچ کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی، لیکن انہیں قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت عالمی سطح پر مہنگائی کے ذریعے متاثر ہونے والے معاشرے کے مختلف طبقوں کی آمدن بڑھانے کے لیے پروگرام تشکیل دے گی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی ادارے پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کے واضح ثبوت کا نوٹس لے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، جس کا مقصد انہیں خود ارادیت کا حق دینے سے بھارت کے مسلسل انکار کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک بھر میں صحت کی سہولتوں کی فراہمی پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن گھڑی ہے اور معاشرے کے کمزور طبقے بھی صحت عامہ کی وہی سہولتیں استعمال کریں گے جو اس سے پہلے صرف اشرافیہ کے زیر استعمال تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست کی طرز پر پاکستان کو ایک حقیقی فلاحی ریاست بنانے کے لیے غریبوں کی فلاح و بہبود اور قانون کی حکمرانی جیسے دو بڑے اصولوں کی پیروی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 450 ارب روپے کی خطیر رقم کے ساتھ سب سے بڑے صحت پروگرام پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ قومی صحت سہولت پروگرام سے ملک میں صحت کا ایک نیا نظام تشکیل پائے گا۔ اس سے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں ایک صحت مندانہ مقابلے کی فضا قائم ہوگی۔ صحت کارڈ کے ذریعے اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور تھرپارکر کے ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے تک کے مفت علاج کی سہولت ملے گی، جو سرکاری ہسپتالوں کے علاوہ مقررہ نجی ہسپتالوں سے بھی حاصل کی جا سکے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملک کو آگے لے جانے اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان میں پائیدار ترقیاتی اہداف کے لیے سرمایہ کاری کی رپورٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان نے 5.3% کی حوصلہ افزا شرح نمو حاصل کی ہے۔ انہوں نے پائیدار ترقی یقینی بنانے کے لیے غیر روایتی طریقہ کار اپنانے اور جدت اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت نے قومی سلامتی کی نئی پالیسی کا اجرا کیا ہے، جس میں اقتصادی سلامتی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے الگ الگ کیے جانے والے لانگ مارچ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پہلے ہی پارلیمنٹ میں شکست کا سامنا کر چکی ہے اور اب سڑکوں پر بھی اسے سیاسی شکست ہوگی۔ انہوں نے کہا تاہم حکومت اپوزیشن کے احتجاج میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی جب تک وہ قانون شکنی نہ کریں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نالہ لئی منصوبے پر کام جلد شروع ہوگا، جبکہ راولپنڈی رنگ روڈ اور زچہ بچہ ہسپتال پر بھی جاری کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ حکومت عالمی سطح پر مہنگائی سے متاثر ہونے والے معاشرے کے مختلف طبقوں کی آمدن بہتر بنانے کے لیے اگلے چند روز میں ایک پروگرام تشکیل دے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ مہنگائی کے باعث تنخواہ دار اور شہروں میں مقیم غریب اور متوسط طبقہ مشکلات کا شکار ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ حکومت نے 2 کروڑ گھرانوں کو گھی، دالیں اور آٹا جیسی اشیاء خورد و نوش کی رعایتی قیمت پر فراہمی کے لیے احساس راشن پروگرام شروع کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے اور اس کے تحت اب تک 1 ارب روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ شوکت ترین نے کہا کہ معیشت ترقی کر رہی ہے اور امید ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک ترقی کی شرح 5% ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ محاصل کی وصولی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جبکہ برآمدات اور ترسیلات زر بھی بڑھی ہیں۔
पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिनकी मईशत इंतहाई तेज़ी से तरक्की कर रही है। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के हालात हाज़रा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास मौजूद बेपनाह कुदरती वसाइल और अहम जोग्राफियाई महल वक़ू की वजह से मिलने वाले मौक़े मईशत की तेज़ तरक्की में मदद कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि तवील मुद्दती मंसूबे शुरू किए जाएंगे जिसके मईशत पर दूर रस असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमतों की जानिब से छोड़े गए हिसाबात जारिया के खसारे ने मईशत पर बोझ डाला और आम आदमी मुआशी तरक्की से बराह रास्त फ़ायदा उठाने के काबिल नहीं हो सका। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आलमी इदारे पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम के वाज़ेह सबूत का नोटिस ले। जंगी तनाज़ात वाले इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि आलमी इदारे को ऐसे जराइम और आलमी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ करने के ज़िम्मेदार भारतीय हुक्काम का एहतसाब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने और कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती आबादी को अक़लियत में बदलने के लिए ज़ालिमाना इक़दामात कर रहा है। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत ने 1989 से अब तक कम अज़ कम 96,000 कश्मीरियों को शहीद किया है, जबकि मकबूजा वादी में जाली मुकाबले, मकानात और इमलाक को तबाह और नजर आतिश करना और पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन समेत असलहा और बारूद का इस्तेमाल रोज़ का मामूल है। मुनीर अकरम ने ऐवान को बताया कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस जामे और बेहतरीन तहकीक पर मबनी एक डोजियर जारी किया था जो 1989 के बाद से अब तक भारतीय काबिज़ अफ़वाज के आला अफ़सरान की जानिब से किए गए जंगी जराइम के 3,432 मुकदमात के ऑडियो और वीडियो शवाहिद और मशकूक अकाउंट्स पर मबनी है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी भारत की तरफ से उन्हें हक़ खुद इरादियत से मुसलसल महरूम रखने के खिलाफ एहतजाजन आज भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। यौम स्याह मनाने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने की है और वह दूसरे हुर्रियत रहनुमाओं ने इसकी हिमायत की है। इस मौके पर काबिज़ इंतज़ामिया ने मकबूजा वादी के तमाम इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। कश्मीरी और उनके हामी दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाल रहे हैं ताकि आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की जानिब दिलाई जाए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीर लिबरेशन सेल और पासबान हुर्रियत की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक एहतजाजी रैली निकाली गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मकामी हुकूमत और देही तरक्की के वज़ीर ख्वाजा फारूक अहमद ने रैली की क़यादत की, जबकि कानून साज असम्बली के अरकान, स्कूल के बच्चों और हर शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने रैली में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने जोर दिया कि कश्मीर के दरीना तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों में मुज़मिर है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हकूक़ के दूसरे इदारों से अपील की कि वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए आगे आएँ, जिसके लिए वो गुज़श्ता 7 अशरों से जिद्दोजहद कर रहे हैं। यमन में फ़ौज ने सऊदी अरब की ज़ेर कमान इत्तेहादी अफ़वाज के साथ मिलकर ताइज़ के इलाके में हौसी बागियों से बड़ा इलाका आज़ाद करा लिया है। यमन के सरकारी खबर रसाई इदारे साबा के मुताबिक फ़ौज के साथ लड़ाई में कई बागी हलाक हो गए। क्रिकेट 7वीं पाकिस्तान सुपर लीग कल से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगी। इफ्तिताही मैच शाम 7 बजे दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 6 टीमों के दरमियान 34 मैच खेले जाएंगे, जिनमें से 15 कराची में जबकि 19 मैच लाहौर में होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल आइंदा माह की 27 तारीख को लाहौर में खेला जाएगा। रेडियो पाकिस्तान आज शाम 4:05 पर अपने कौमी नशरियाती राबते पर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के यौम वफ़ात के सिलसिले में तीसरा सेमिनार नशर करेगा। मौजू है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खिलाफत के कारहाय नमायाँ। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात के औकात के दौरान शदीद धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर 17 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 24, कोयटा और गिलगित 9, मरी 5, मुजफ्फराबाद 14, श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला 3, जम्मू 17 और लय -10 डिग्री सेंटीग्रेड। खास खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए।
वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क भर में सेहत की सहूलतों की फराहमी से पाकिस्तान को एक फलाही मुमलिकत बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के लॉन्ग मार्च की राह में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी, लेकिन उन्हें कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा की।